एक गल नूं तुसीं सारे मनदे हो, कर्म बड़ी भारी चीज़ है। तुसीं आंढ गुआंढ देखदे हो, कर्मा करके कोई अमीर है कोई गरीब है, कर्म ही है ना। कर्मा करके कोई रक्षा चला रहा है कोई उत्ते बैठा है, कर्मा करके कोई किराए ते रह रहा है किसी दी अपनी, कर्मा करके किसी कोल 20 लाख दी कार है, किसी को स्कूटरी है, किसी कोल साइकिल है, कर्मा करके किसी कोल साइकिल भी नहीं लत्तां ने, कर्मा करके किसी को लत्तां भी नहीं ने। आखो सतनाम। अज एक गल पायो, कर्म बड़े भारे है, कर्मां दी खेड़ ही है। अज एक गल दिमाग च पायो, गुरु नानक जिन्हां दा 550 साला इस्त्री शक्ति वाले ते रमेश नगर दे इस गुरुद्वारे दी कमेटी वाले मना रहे है। कर्म बहुत भारे है, पर अज एक अंदर गल वसा लियो, गुरु नानक दी दयालता कर्मां तो उत्ते है। हाँ, इनू बड़े ध्यान नाल सुने। दयालता कर्मां तो उत्ते है। असी कीर्तन करन जा रहे सी, मैं कार च बैठा सा ड्राइवर सीट दे नाल, ते पंजाब विच ते दास दे अगे एक ट्रक जा रहा सी, ते पंजाब विच ना ट्रकां दे मगर कोई ना कोई लिखिया हुंदा कईयां ने। ड्राइवर सीट ते मैं नाल बैठा, सामने ट्रक है, तो ट्रक की बैक साइड ते लिखिया, तो अखां उहदे ते बार बार पै रही सी। वो ट्रक ते की लिखिया सी, मगर समय तो पहला ते कर्मां तो बिना कुछ नहीं मिलता। आखो सतनाम। समय तो पहला ते कर्मां तो बिना कुछ नहीं मिलता। मैं वो पढ़ के ना सोची पै गया, ठीक लिखा। किसी ट्रक वाले ने कुछ लिखा होंदा, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, किसी ने कुछ लिखा होंदा। उन्हें लिखा सी समय तो पहला ते कर्मां तो बिना कुछ नहीं मिलता। मैं सोची पै गया, मैं कहा भी ठीक लिखा। फिर सोचते सोचते सोच इत्थे गई, मैं क्या गुरु नानक दयालु हो जाए, समय तो पहला भी दे सकता है, कर्मा तो बिना भी दे सकता है। कह दो गज के सतनाम। दयालता उत्ते कर्मा। किसी नूं माड़ा शक होवे ते माता सुलखणी दा सीन सामने ले आओ। उन्हें गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी पुत्र, ते गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा सी तेरे कर्मां च नहीं औलाद। वो बाहर चली गई सी, चेहरा उदास, अथरू भी वगन। किसे लिखा भाई गुरदास जी मिले, किसे लिखा बाबा बुढ़ा साहब मिले। भी रो रही है, कहती रोवां ना तो की करा। गुरु हरगोबिंद साहब कोलों पुत्र मंगया तो उन्हें क्या कर्मां च नहीं लिखिया। कहते बस आ गई। हुण वो बीबी के दिमाग च की होएगा कि कर्मां च नहीं लिखिया तो गुरु की करेगा। आखो सतनाम। बस अज का सत्संग जे अज वो दिमाग च ही है ना भी कर्मां च नहीं तो गुरु की कर सकते। उन्होंने कर्म वड्डे ने गुरु तो दयालता। उन्हें दोबारा भेजा, जा दोबारा फिर बेनती कर
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। 7 ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਖੇਡੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ 7 ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਖੇਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡੇ? ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਖੇਡੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਦਿਆਲਤਾ 'ਚੋਂ ਖੇਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਿਆਲਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਆਲਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਏਕੋਟ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲਿਆਇਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਸਮਾਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰਕਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਛਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਡੋਲੂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਫੈਲ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੰਝ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰਾਤੀ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰਾਤੀ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰਾਤੀ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਝ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ। ਕੀ ਵੇਖੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 2 ਸੁਪਨੇ, ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿਆਲਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੇ ਪਾੜ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾੜੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀਏ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ, ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਖ ਮਿਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੈੜਾ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੱਟਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਖੜਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਈਨਸ ਵੱਲ ਨਾ ਖੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਆਲਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਉਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜੇ, ਕੇਵਲ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਦਿਆਲਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਚੌਂਕ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਤਵਾਰ 4-5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਪਹਿਰਾ ਕੱਢਦੀ ਸੰਗਤ, ਲੱਖ ਕੁ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੋਣਾ ਚੁਪਹਿਰਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ 4-5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦਿਆਲਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏ, ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਆਲਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਾਬੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਆਲਤਾ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ 15-20 ਮਿੰਟ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਦਿਆਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਿਆਲਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ 15-20 ਮਿੰਟ। ਦਿਆਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲਾ। ਸੋ ਜਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਵਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
नानक को पाया। थोड़ी शब्द की हाजरी लाओ जी। वाहिगुरु 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 दयालता कितनी वड्डी है जी, वेखियो सतगुरु होए दयालता शरदा पूरी है। सतगुरु होए दयाल न कबू चूरिए। सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए। सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए। सतगुरु होए दयाल ता जम का डर के हाल। सतगुरु होए दयाल ता सदगी सुख देहा। सतगुरु होए दयाल ता नवनिध पाइए। सतगुरु होए दयाल ता सच समाइए। सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरिए। सतगुरु होए दयाल न कबहू चोरिए। सारे बोलो गुरु नानक जान को पाया दयाल जान को पाया दयाला। वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी मेरे वाहे 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 गुरु वाहे गुरु आकरु 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 आकरु। गुरु नानक जान को भया दयाला। गुरु नानक जान को भया